کانا۔ اب صرف چند لمحے باقی تھے۔ موت اور زندگی کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کا تمام جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ موت کی دہشت اس کے اعصاب کو چٹخا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دماغ بم کی طرح پھٹ جائے گا اور اس کے ہزاروں ٹکڑے اس چھوٹے سے کمرے میں بکھر جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ پیشتر کرنل واسطی کو ایک بیڈ پر مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے عین سینے پر ایک بم رکھ کر اس کا لمبا فیتا بیڈ سے ہوتا ہوا دیوار کے ساتھ چلا گیا تھا۔ فیتے کے سرے کو آگ لگا کر وہ سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور زندگی کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ آگ دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی۔ آگ بم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے دبے قدموں، موت کی بے آواز قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ آگ جب بم کے پاس پہنچے گی تو بم جھلک پھٹے گا اور پھر بم کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کمرے میں بکھر جائیں گے۔ اس نے بے اختیار جسم کو حرکت دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسے اس مضبوطی سے باندھا گیا تھا کہ وہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک خوفناک موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل آنے والے لمحوں کے خطرے کے پیش نظر اس بری طرح دھڑک رہا تھا جسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل جائے گا۔ اس کی خوف اور دہشت سے بھرپور نظریں سلگتے ہوئے فیتے پر جمی ہوئی تھی، جو دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا اور مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی نظریں بلیڈ بن جائیں اور اس سلگتے ہوئے فیتے کو کاٹ دیں، لیکن وہ بے بس تھا، مجبور تھا۔ زندگی میں اس سے بڑی بے بسی سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ آگ اب بم کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بس اب چند لمحوں کی دیر تھی، پھر آگ بم تک پہنچ جاتی اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو اور وہ مر رہا ہو۔ اس کی خوفزدہ نظریں بم پر گڑی ہوئی تھیں اور پھر وہ قیامت خیز لمحہ آن پہنچا۔ آگ بم کو لگ چکی تھی اور دوسرے لمحے بم پھٹ گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 3 نقاب پوش کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بیڈ پر پڑے ہوئے آدمی کے قریب آئے۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کی نس پر ہاتھ رکھا۔ خوف کی زیادتی سے مر چکا ہے، نقاب پوش سرد لہجے میں بولا۔ اس کے جسم کو رسیوں سے آزاد کرو اور پھر اسے اٹھا کر واپس اسی خوابگاہ میں ڈال دو۔ نقاب پوش نے ایک کو حکم دیا۔ ترکیب خاصی کارگر رہی ہے باس، ایک نقاب پوش نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، دھوئیں کے بم سے زیادہ بم کی دہشت نے اس کا کام تمام کر دیا ہے، باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ کرنل واسطی کے مردہ جسم کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران کے زوردار خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ دن کافی چڑھ آیا تھا، مگر عمران آج لمبی تانے سویا ہوا تھا۔ سلیمان کئی دفعہ آ کر دیکھ گیا تھا، اس نے آوازیں بھی دی، مگر عمران تو گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ وہ بھلا سلیمان کی آواز پر کیوں دھرتا؟ اس کے خراٹے تیز سے تیز ہوتے چلے گئے۔ سلیمان بھی سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اسے جلانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے اور سلیمان کو دوبارہ گرم کرنا پڑے۔ وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے عمران کو جاگنے پر مجبور کر دیا جائے، لیکن اسے کوئی ایسی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی۔ زبردستی وہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو بہرحال وہ عمران کا ملازم تھا۔ اور پھر عمران کے خراٹوں میں ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے خراٹے بند ہوئے۔ شاید وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ گھنٹی ٹیلی فون کی ہے یا کال بیل بجی ہے۔ ایک لمحے کی سکوت کے بعد خراٹے پھر اسٹارٹ ہو گئے۔ اس بار آواز پہلے سے بھی بلند تھی۔ ادھر گھنٹی وقفے کے بعد لگاتار بجتی چلی جا رہی تھی۔ سلیمان نے جیسے ہی گھنٹی کی آواز سنی وہ تیزی سے کمرے میں آیا اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر عمران کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں۔ بلیک زیرو کی آواز عمران کے کانوں میں پڑی، لیکن اس کے خراٹوں میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ وہ بدستور خراٹے لے رہا تھا۔ ٹیلی فون کے ذریعے یقیناً اس کے خراٹے بلیک زیرو تک بھی پہنچ چکے تھے۔ عمران صاحب پلیز، انتہائی خطرناک بات ہو گئی ہے، جوزف کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ بلیک زیرو کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید عمران اپنی عادت کے مطابق اسے تنگ کرنے کے لیے جواب میں خراٹے نشر کر رہا ہے۔ جوزف کے اغوا کی خبر سن کر عمران کے خراٹے قدرے مدھم پڑ گئے، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ سلیمان سے شکست کھا جائے یا مقابلہ جاری رکھے۔ عمران صاحب، جوزف کو شدید زخمی کر کے اغوا کیا گیا ہے اور سارے لان پر خون کے قطرے موجود ہیں۔ بلیک زیرو نے ایک اور انکشاف کیا اور اب عمران کو شکست تسلیم کرنی ہی پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو طاہر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران یہ بات سن کر اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے ریسیور اس کے ہاتھ میں تھا۔
سلیمان مقابلہ جیت چکا تھا۔ عمران کے اٹھتے ہی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں عمران صاحب؟ صبح جب میں اٹھ کر باہر نکلا تو جوزف غائب تھا۔ یہ چونکہ نئی بات تھی اس لیے قدرتی طور پر مجھے تشویش ہوئی۔ جوزف نے آج تک کبھی ڈیوٹی سے غفلت نہیں برتی تھی، چنانچہ میں نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ پھر مجھے کوٹھی کے لان میں جدوجہد کے آثار اور خون کے قطرے ملے جو رانا ہاؤس کے پھاٹک تک چلے گئے تھے۔ پھاٹک کے باہر کسی کار کے ٹائروں کے نشانات بھی موجود ہیں، اس لیے آپ کو فون کیا ہے۔ بلیک زیرو نے ایک ہی سانس میں تمام تصویر بتلا دی۔ شاید اسے خطرہ ہو کہ کہیں عمران کے خراٹے دوبارہ شروع نہ ہو جائیں۔ لیکن طاہر، جوزف کو اغوا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے رانا ہاؤس کو چیک کیا ہے؟ کہیں رانا ہاؤس کی تلاشی تو نہیں لی گئی؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، میں نے اس امکان پر بھی غور کیا تھا، لیکن رانا ہاؤس کی ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اچھا میں خود آ رہا ہوں، تم ایک بار پھر باریک بینی سے رانا ہاؤس کے ہر کمرے پر نظر دوڑاؤ۔ عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ چند لمحوں تک بستر پر بیٹھا کچھ سوچتا رہا اور پھر اتر کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی، جلد ہی کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ صاحب ناشتہ تیار ہے، سلیمان نے کمرے میں داخل ہو کر ہاتھ لگائی۔ صرف چائے کی ایک پیالی لا دو، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر میں نے تو انڈے، ٹوسٹ، مکھن اور جیلی سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سلیمان عمران کی اس اچانک اور بے پناہ سنجیدگی سے گھبرا گیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے اسے ڈانٹ دیا، اور پھر چند لمحے بعد سلیمان نے خاموشی سے ایک چائے کی پیالی لا کر میز پر رکھ دی۔ عمران چائے کی چسکیاں لیتا رہا اور خاموشی سے معاملے پر غور و فکر کرتا رہا۔ دراصل وہ یکدم اس لیے سنجیدہ ہو گیا تھا کہ جوزف کا زبردستی اغوا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ آج تک اس سے پہلے جوزف کو کبھی اغوا نہیں کیا گیا تھا، اور پھر جوزف کا اغوا کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے وہ حیران بھی تھا کہ جوزف کو اغوا کرنے سے مجرموں کا مقصد کیا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر وہ فلیٹ سے نیچے اترا اور پھر چند ہی لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے رانا ہاؤس کی طرف بھاگ رہی تھی۔ رانا ہاؤس کے گیٹ میں کار موڑتے ہی اسے سامنے برآمدے میں بلیک زیرو ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ پورچ میں کار روک کر عمران نیچے اتر آیا۔ بلیک زیرو آگے بڑھا۔ طاہر یہ کسی بردہ فروش کا کام نہ ہو؟ عمران جس پر یکایک سنجیدگی کا دورہ پڑا تھا اب دوبارہ اپنی حاصلی حالت میں آ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے بلیک زیرو کو دیکھتے ہی فکرہ کس دیا اور طاہر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ جوزف کے ساتھ بردہ فروشی کا لفظ ہی مضحکہ خیز تھا۔ عمران صاحب، ویسے حیرت انگیز واقعہ ہے، میں حیران ہوں کہ انہوں نے جوزف کو کس طرح اغوا کیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ بھائی ایک عدد ٹافی اور پھر بازار سے مٹھائی لے دینے کا وعدہ ہی کافی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ لون کی طرف مڑ گیا۔ بلیک زیرو بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ لون میں واقعی جا بجا خون کے قطرے موجود تھے، اور یہ خون کے قطرے کوٹھی کے پھاٹک تک چلے گئے تھے۔ عمران بغور ان خون کے قطروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کوٹھی کے پھاٹک کے باہر موجود کار کے ٹائروں کے نشان دیکھے، اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا دوبارہ کوٹھی کے اندر چل دیا۔ کوئی اندازہ لگایا عمران صاحب؟ بلیک زیرو جو بڑی دلچسپی سے عمران کی حرکات کو دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا۔ اگر کہو تو شرلاک ہومز کی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجرموں کا حسب نسب، ان کا آباء و اجداد کا حسب نسب اور ان کی آئندہ 7 پشتوں کے حال احوال سے بھی مطلع کر دوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر مسکرا دیا۔ وہ کیا جواب دیتا، اس کا سوال ہی اتنا بچکانا تھا۔ جوزف پہرا دینے کے دوران برآمدے میں بیٹھا تھا۔ عمران نے برآمدے کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، جی ہاں اس کونے میں، بلیک زیرو نے بائیں کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے بغور اس جگہ کو دیکھا تو وہاں شراب کی 3 خالی بوتلوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کوئی خالی بوتل اور بھی کہیں سے ملی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ نہیں جناب، یہی 3 خالی بوتلیں یہاں پڑی تھیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اندر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو ناشتہ تو کراؤ، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہی فرمائش جھاڑ دی۔ کیوں، کیا آج کل سلیمان سے ناراضگی چل رہی ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، سلیمان بیمار ہے، اسے شادی کا بخار چڑھا ہوا ہے، اس لیے میں بیماری میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، عمران نے جواب دیا۔ آپ کی شادی یا اس کی اپنی؟ بلیک زیرو نے وضاحت چاہی۔ ارے دونوں کی، لیکن آپس میں نہیں، کہیں تم غلط نہ سمجھ لو، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں ابھی ناشتہ تیار کر کے لے آتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے کافی پرتکلف ناشتہ تیار کر لیا تھا۔
जोसेफ को रात के 2 बजे से 3 बजे के दौरान अगवा किया गया है। इमरान ने नाश्ते के दौरान इंकशाफ किया और ब्लैक ज़ीरो इस इंकशाफ पर चौंक पड़ा और उसे अगवा करने वाले अफ्रीका के किसी कबीले के बाशिंदे हैं और तादाद में 4 थे। इमरान ने एक और इंकशाफ किया और ब्लैक ज़ीरो मज़ीद हैरतज़दा हो गया। ज़ख्मी जोसेफ नहीं बल्कि हमला आवरों में से कोई हुआ है। इमरान आज शायद इंकशाफात के मूड में था। ब्लैक ज़ीरो ने अब मज़ीद हैरतज़दा होने का इरादा छोड़ दिया और जोसेफ को अगवा नहीं किया गया बल्कि वो दोस्ताना अंदाज में उनके साथ गया है। इमरान ने चुस्की लेते हुए कहा और अब ब्लैक ज़ीरो खामोश न रहा। ये कैसे हो सकता है? जोसेफ ड्यूटी छोड़कर कभी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। होना तो नहीं चाहिए लेकिन हुआ ऐसे ही है, इमरान ने जवाब दिया। क्या आप वजाहत करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जिस कदर तकलीफ़ तुमने नाश्ता तैयार करने में उठाई है इसके बदले में इतने ही इंकशाफात काफ़ी हैं, इमरान ने मौजू बदलते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, वजाहत होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं वजाहत के बदले में आपको मज़ीद नाश्ता खिला सकता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बाबा नहीं, क्यों मेरी आदत ख़राब करने लगे हो? अगर सुलेमान को पता चल गया कि मैं अब नचना नाश्ता करने लगा हूँ तो वो खुदकुशी कर लेगा, इमरान ने कहा। फिर भी वजाहत तो होनी चाहिए, ब्लैक ज़ीरो भी अपनी बात पर अड़ गया। अच्छा तो सुनो, पहला इंकशाफ इस बिना पर किया गया है कि जोसेफ पूरी रात में 6 बोतलें पीता है। 3 वो पी चुका था, चौथी वो पी रहा था कि ये वाक़या हुआ। अब तुम खुद अंदाज़ा कर लो कि रात 10 बजे से अगर वो पीना शुरू करे तो 3 बोतलें कब ख़त्म होंगी? तकरीबन 2 बजे रात तक। अब ये नहीं मालूम कि चौथी बोतल वो कितनी पी चुका था। चुनाचे हम 1 घंटे का वक्फा फ़र्ज कर लेते हैं, यानी अगवा का वक्त 2 बजे से 3 बजे के दौरान। क्या ख्याल है? इमरान ने कहा। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है आपने, ब्लैक ज़ीरो ने तहसीन आमेज लहजे में जवाब दिया। अब दूसरे इंकशाफ के मुतालिक सुनो। हमला आवरों के पाँव के निशानात से जाहिर होता है कि वो जूतों में सख्त तकलीफ महसूस कर रहे थे और फिर एक के सिवा बाकी 3 का यही हाल था। हमारे मुल्क में तो ऐसे लोग मौजूद नहीं जो जूते पहनने के आदी ना हो और फिर इस धड़ल्ले के मुजरिम हो कि जोसेफ जैसे दियोजात पर हाथ डाल सकें। जाहिर है ऐसे लोग अफ्रीका के किसी वहशी कबीले के हो सकते हैं, इमरान ने कहा। हाँ हो सकता है। बहरहाल तीसरे इंकशाफ की तरफ चलिए, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। वैसे इस वजाहत ने उसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं किया था। अब रहा तीसरा इंकशाफ तो वो इस बिना पर किया गया है कि खून के कतरे बाकायदा वक्फों से गिरे हैं। जितना चलने में कदम का फासला होता है उतना ही फासला कतरों के दरमियान, और फिर ये वक्फा इतना बाकायदा है कि ज़ख्मी होने वाला शख्स मालूम होता है बड़े आराम से वापस किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि खून हमला आवरों में से किसी का है। जोसेफ ज़ख्मी होने के बाद इस तरह इत्मीनान से चलकर ना जाता, ये उसकी फितरत के खिलाफ है, इमरान ने कहा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया है, ब्लैक ज़ीरो ने मुतमईन होते हुए कहा। अब चौथे इंकशाफ के मुतालिक सुनो। जोसेफ उनके साथ अपनी मर्जी से गया है। वो चौथी बोतल जो अभी खाली नहीं हुई थी वो साथ ले गया है, बल्कि बकाया 2 बोतलें भी वो साथ ले गया है। इससे जाहिर होता है कि वो खुद गया है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई, इमरान ने कहा। हाँ ये भी कदरे सही है। हो सकता है कि हमला आवारी चौथी और बकाया बोतलें साथ ले गए हों, ब्लैक ज़ीरो ने हिचकिचाते हुए एतराज़ किया। नहीं, अगर जोसेफ को ज़बरदस्ती ले जाया जाता तो बज़ात खुद ये इतना मुश्किल और कठिन काम है कि इन्हें बोतलें ले जाने का होश ही न रहता। फिर वो तमाशाए आसार मिटाने के लिए 3 खाली बोतलें भी साथ ले जाते। इमरान ने अपनी बात पर जोर देते हुए जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो खामोश हो गया। आया ख्याल शरीफ में, इमरान ने उसे खामोश देकर कहा। इमरान साहब, आज तो आपने शर्लॉक होम्स को भी मात दे दी, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। तुम्हें नहीं मालूम ब्लैक ज़ीरो? कमाल है, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। क्या? ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। शर्लॉक होम्स पिछले जन्म में मेरा ही नाम था, इमरान ने बड़ी संजीदगी से इंकशाफ किया। यकीनन यकीनन, और मैं डॉक्टर वाटसन होऊंगा, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। तुम अटेंड करो, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठा लिया। कौन बोल रहा है? उसने एहतियातन अपने मुतालिक कुछ बतलाने से पहले एतराज़ करते हुए पूछा। जोसेफ बोल रहा हूँ ताहिर साहब। दूसरी तरफ से बोलने वाले जोसेफ ने ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ पहचान ली थी। जोसेफ, तुम कहाँ चले गए हो और अब कहाँ से बोल रहे हो? ब्लैक ज़ीरो इस गैर मुतवक्का कॉल पर उछल पड़ा। इमरान ने जो जोसेफ का नाम सुना तो वो भी चौंका सीधा हो गया। वैसे उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी, शायद वो अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पर मुस्कुरा रहा था। ताहिर साहब, बॉस के मुतालिक मालूम है कि वो कहाँ हैं? मैंने उनसे एक नहायत ज़रूरी बात करनी है। जोसेफ ब्लैक ज़ीरो की बात उड़ा गया। वो अपने फ्लैट पर होंगे, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया।
वहाँ मैंने टेलीफोन किया है, लेकिन वो ब्लेडी फूल सुलेमान कोई ढंग का जवाब ही नहीं देता। जोसेफ की शायद सुलेमान ने खासी दुर्गंध बनाई थी। तुम्हें क्या काम है, मुझे बताओ, ब्लेक जीरो ने कहा। नहीं ताहिर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, ये बात सिर्फ बॉस ही से हो सकती है, जोसेफ ने जवाब दिया। अच्छा तो बात करो, मेरे पास ही बैठे हुए हैं, ब्लेक जीरो ने इमरान का इशारा पाकर कहा और फिर रिसीवर इमरान के हाथ में दे दिया। अबे वो शबे तार के बच्चे, सर कुंडों पर मंडलाती हुई रूहों को अमावस की रात के पिछले पहर तुम्हारी खोपड़ी पर नाश करते हुए मैं देख रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर लेते हुए कहा। बॉस फॉर गॉड सेक मुझे बद्दुआ ना दो, बॉस मैं मर जाऊंगा। बॉस कह दो कि तुमने ये मंजर नहीं देखा। गुड बॉस, जोसेफ की खौफ से लरसती हुई आवाज़ इमरान के कानों से टकराई। फिर जो सही सही बातें बता दो, तुम ड्यूटी पर से कहाँ चले गए थे, और वो 4 साथी जिनके साथ तुम गए हो और जिन में से एक जख्मी हो गया था, और जो तुम्हारे हम वतन हैं वो कौन है, और तुम्हें रात के 2:30 बजे आकर क्यों ले गए हैं, इमरान ने कहा। बॉस तुम अजीम हो, तुम अजीम विच डॉक्टर हो, तुम रात के तारीख पर्दों में होने वाले तमाम वाक़ये से बाखबर रहते हो। बॉस मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। जोसेफ की आवाज़ में तहसीन के साथ खौफ के तासुरात भी नुमाया थे। शायद इमरान के अंदाजे हुरुफ बेहुरुफ सही साबित हुए थे। बस अब मक्खन मत लगाओ, बतलाओ ये सब क्या चक्कर है, वरना मैं सरकुंडों वाली रूह है, इमरान ने कहा। बॉस फॉर गॉड से खामोश हो जाओ, मैं सब कुछ बतलाता हूँ, मगर बॉस क्या तुम क्लिंटन रोड की कोठी नंबर 115 तक आने की तकलीफ करोगे? मेरे साथी जिनके साथ मैं आया हूँ ज़बानी तुमसे बात करना चाहते हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। इन्हें यहीं ले आओ, इमरान ने कहा। नहीं बॉस, बात ही ऐसी है कि तुम्हारा वहाँ आना ज़रूरी है। बॉस अपने हकीर गुलाम जोसेफ की बात मान लो तो मैंने अपने साथियों के सामने तुम्हारी इज़्ज़त के बड़े गीत गाए हैं। बॉस, जोसेफ अब बाकायदा खुशामद पर उतर आया था। अच्छा अब ज़्यादा बातें न बनाओ, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रख दिया। ब्लेक जीरो, जोसेफ को कोई अहम मसला दरपेश है, वरना वो मुझे बुलाने पर इसरार न करता। मैं जा रहा हूँ क्लेटन रोड की कोठी नंबर 115 में, वहाँ से वापसी पर दानिश मंजिल आ जाऊँगा, तुम वहीं पहुँच जाओ, इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, ब्लेक जीरो ने मोदबाना अंदाज में जवाब दिया और फिर इमरान उठकर कार की तरफ बढ़ गया और चंद लम्हों में उसकी कार सड़क पर तेजी से भागते हुए क्लेटन रोड की तरफ दौड़ रही थी। सुबह के अखबारों में 6 सुर्खियों के साथ मशहूर शिकारी और रिटायर कर्नल वास्ती की मौत की खबरों को शाया किया गया था। वो आज सुबह ही अपनी ख्वाबगाह में मुर्दा पाए गए। उनके चेहरे पर शदीद खौफ और दहशत के तासुरात नुमाया थे, जैसे वो मरने से पहले इंतहाई दहशत ज़दा हों। वैसे इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक उनकी मौत दिल की हरकत बंद हो जाने की वजह से हुई है। कर्नल वास्ती मशहूर शिकारी और सयाह थे। अभी हाल ही में अफ्रीका की तवील सयाहत से वापस आए थे। उनका सिर्फ एक लड़का है जो यहाँ मुकामी तौर पर तिजारत करता है। उसके बयान के मुताबिक कर्नल वास्ती जब से इस सयाहत से वापस आए थे बेहद परेशान और खौफजदा थे। वो जब से आए थे ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहते थे और हर वक्त पिस्तौल को अपने साथ रखते थे, जैसे उन्हें किसी नादीदा कुव्वत से जान का खौफ हो। उनके बेटे ने कई बार उनसे इनकी मौजूदा हालत के मुतालिक पूछा, मगर वो टाल गए। मालूम हुआ है कि मुल्क में वापस आने के बाद वो 2-3 बार वजारत खारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान से मुलाकात कर चुके हैं। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। सुप्रिटेंडेंट फैयाज दफ्तर में बैठा बगौर अखबार का मुताला कर रहा था। कर्नल वास्ती की मौत की खबर और फिर सर सुल्तान से उनकी मुलाकात का हाल पढ़कर वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसे ये बला अपने गले पड़ती हुई नजर आ रही थी। कर्नल वास्ती और सर सुल्तान के देरीना ताल्लुकात से वो गाफिल न था। और फिर वो अचानक चौंक पड़ा जब चपड़ासी ने अंदर दाखिल होकर बताया कि साहब आपको याद फरमा रहे हैं। उसने बेदिली से अखबार मेज़ पर रखा और फिर केप को अच्छी तरह सर पर जमाकर वो उठा और तेज कदम उठाता सर अब्दुल रहमान के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे पर मौजूद चपड़ासी ने उसे सलाम किया और फिर आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। फैयाज अंदर दाखिल हुआ। सर अब्दुल रहमान किसी फाइल के मुताले में मसरूफ़ थे। उन्होंने चौंक कर फैयाज को देखा और फिर फैयाज के सलाम का जवाब देकर उसे बैठने का इशारा किया। फैयाज खामोशी से मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। सर अब्दुल रहमान ने चंद लम्हों बाद एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद करके एक तरफ रखी और बगौर फैयाज की तरफ देखने लगे। फैयाज उनकी तेज़ नज़रों से घबराकर नज़रें चुराने लगा। फैयाज, तुम अखबार में कर्नल वास्ती के मुतालिक पढ़ चुके होगे। सर अब्दुल रहमान ने फैयाज को नज़रें चुराते देखकर कहा। जी हाँ, अभी पढ़ा है जनाब, फैयाज ने गड़बड़ाकर जवाब दिया। तो सुनो, कर्नल वास्ती का वजूद हुकूमत के लिए बेहद अहम था। उसे पुरस्कार तौर पर हलाक कर दिया गया है। गो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दहशत और खौफ की ज़्यादती से हरकत कलब बंद होना जाहिर किया गया है, लेकिन हुकूमत के ख्याल में ये कत्ल की वारदात है और मामला कुछ ज़्यादा ही संगीन है। जितना बज़ाहिर नज़र आ रहा है
اس لیے تمہیں اس کی موت کا راز حل کرنا ہے۔ وزارت داخلہ نے کیس کی اہمیت کے پیش نظر فوری احکام صادر کیے ہیں اور اب کیس پولیس سے لے کر ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کیس کی فائل ہے۔ سر عبد الرحمن نے وہی فائل جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے اٹھا کر فیاض کے سامنے رکھ دی۔ تم نے پوری جان فشانی اور محنت سے اس کیس پر کام کرنا ہے۔ حکومت کو فوری طور پر قاتلوں کا پتہ چاہیے۔ اس کے لیے اگر تم اس نالائق کی میں مدد حاصل کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال کیس جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے، سر عبد الرحمن نے طنزیہ لہجے میں کہا اور فیاض نے جھینک کر نظریں جھکا لیں۔ یہ فائل لے جاؤ اور ابھی سے اس کیس پر کام شروع کر دو۔ ہاں یہ سن لو، میں ناکامی کی بات نہیں سنوں گا۔ یا تو قاتلوں کا پتہ چلا کر میرے پاس آنا یا پھر اپنا استعفیٰ لے کر۔ میں تیسری بات نہیں سنوں گا۔ سر عبد الرحمن نے بات ختم کر دی۔ بہت بہتر جناب، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، فیاض نے فائل اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور سر عبد الرحمن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیاض فائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ خواہ مخواہ کی مصیبت گلے پڑی، اور پھر آج تو سر عبد الرحمن نے عمران کے متعلق واضح طنز کی تھی اور فیاض اس بات پر دل ہی دل میں کھول رہا تھا۔ وہ فائل لیے اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے فائل پڑھی لیکن اس میں اس سے زیادہ تفصیلات نہیں تھیں جتنی وہ پہلے اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ اس نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کیس عمران کی مدد کے بغیر حل کرے گا اور عبد الرحمن صاحب پر یہ ثابت کر دے گا کہ اس کے متعلق ان کا اندازہ غلط ہے۔ اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ عمران کی مدد کے بغیر بھی کیس حل کر سکتا ہے۔ اس فیصلے سے اس کے ذہن پر پڑا ہوا بوجھ ہٹ گیا۔ اب وہ خوش و خرم تھا۔ اس نے فائل میں کرنل واسطی کی کوٹھی کا پتہ دیکھا اور پھر گھنٹی بجا دی۔ چند لمحوں بعد چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر شاہد کو سلام بولو، فیاض نے بڑے ذوقدار لہجے میں کہا اور چپڑاسی سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر شاہد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑے زوردار انداز میں سلیوٹ کیا اور فیاض خوش ہو گیا۔ اسے اس قسم کی فرما برداری ہمیشہ پسند آتی تھی۔ بیٹھو بیٹھو، اس نے قدر نرم لہجے میں انسپکٹر کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور انسپکٹر شاہد کرسی پر مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ بھی فیاض کی طبیعت کو سمجھتا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر سلیوٹ زوردار نہ ہوتا تو کرسی پر بیٹھنا کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ انسپکٹر، یہ کرنل واسطی کے قتل کی فائل ہے۔ کیس ہمارے محکمے کو ٹرانسفر ہو چکا ہے اور باس کا حکم ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اس لیے تم فائل پر ایک نظر ڈال لو اور پھر پوری ذہانت اور مستعدی سے کام کرو۔ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ فیاض کے لہجے میں تحکم کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ بہتر سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کیس جلد از جلد حل ہو جائے، انسپکٹر شاہد نے انکساری سے بھرپور لہجے میں جواب دیا اور پھر فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ فائل پڑھنے کے بعد اس نے اسے دوبارہ بند کر کے بڑے ادب سے فیاض کے سامنے رکھ دی۔ اب چلو کوٹھی چڑھ کر موقع کا معائنہ کریں، فیاض نے کہا اور انسپکٹر شاہد اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ کرنل واسطی کی کوٹھی کے گیٹ پر رک گئی۔ گیٹ پر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ فیاض کی شکل دیکھ کر اس نے بڑی پھرتی سے سلیوٹ کیا۔ پھاٹک کھولو، فیاض نے کہا اور سپاہی نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ فیاض جیپ اندر لے گیا۔ کورس میں فیاض نے جیپ روکی اور پھر وہ اور انسپکٹر شاہد باہر نکل آئے۔ برآمدے میں موجود ایک موجودہ سپاہی نے اسے سیلوٹ کیا۔ کرنل واسطی کی لاش کس کمرے میں پائی گئی ہے؟ فیاض نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ چلیے جناب، میں دکھاتا ہوں، سپاہی نے کہا اور پھر وہ انہیں لے کر اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ سپاہی نے تالا کھولا اور پھر مدبانہ طور پر ایک طرف ہو گیا۔ یہ ایک خوابگاہ تھی، خاصی سجی سجائی۔ پلنگ پر پولیس نے نشان بنائے تھے تاکہ لاش کی پوزیشن واضح ہو سکے۔ فیاض بغور ہر چیز کو دیکھتا رہا لیکن کمرے میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، نہ ہی کسی قسم کے نشانات موجود تھے۔ سپاہی بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا یہ دروازہ کھلا ہوا تھا؟ فیاض نے سپاہی سے سوال کیا۔ جی ہاں جناب، دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، سپاہی نے جواب دیا۔ فیاض خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر، کمرے کی تلاشی لو، فیاض نے انسپکٹر شاہد کو حکم دیا تو انسپکٹر شاہد آگے بڑھا اور اس نے تمام کمرے کی تلاشی لے ڈالی لیکن کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں ملی۔ کوٹھی میں کون کون رہتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ اس میں صرف کرنل واسطی اکیلے رہتے تھے، ان کا لڑکا اپنی علیحدہ کوٹھی میں بچوں سمیت رہتا ہے، سپاہی نے جواب دیا۔ کوئی ملازم بھی نہیں؟ فیاض نے پوچھا۔ نہیں جناب، کرنل واسطی کوئی ملازم نہیں رکھتے تھے، سپاہی نے جواب دیا۔ چلو انسپکٹر، واپس چلیں، فیاض نے کہا اور پھر وہ واپس مڑ گئے۔ فیاض سوچ رہا تھا کہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، کوئی سراغ بظاہر نظر نہیں آتا۔ اب اس کا دل اس فیصلے پر ڈال مٹول کر رہا تھا کہ وہ عمران کی مدد لے یا نہیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کی مدد کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
उधर अब्दुर्रहमान साहब ने बरतरफी का अल्टीमेटम भी दे दिया था, लेकिन वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। आखिर उसने फैसला किया कि इमरान से एक दफ़ा मदद के लिए कहेगा। अगर वो आसानी से रजामंद हो गया तो ठीक, वरना ज़्यादा जोर नहीं देगा। इस फैसले पर उसका दिल मुतमईन हो गया। उसने शाहिद को ड्रॉप किया और जीप इमरान के फ्लैट की तरफ मोड़ दी। कम इन, एक रौबदार आवाज़ गूंजी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक सियाहपोश अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मोहब्बाना अंदाज में सामने सोफे पर बैठे हुए उदेड़ उमर शख्स को सलाम किया। क्या रिपोर्ट लाए हो? सोफे पर बैठे हुए आदमी ने बड़े तहकुमाना लहजे में पूछा। बॉस, अभी तक मामला ठीक ठाक है। कर्नल वास्ती का केस इंटेलिजेंस को मुंतकिल कर दिया गया है। इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट फैयाज उस पर तहकीक कर रहा है। वैसे हुकूमत उसे कत्ल का केस करार दे रही है, सियाहपोश ने रिपोर्ट दी। किस बिना पर? बॉस ने सवाल किया। कोई वजह फ़िलहाल जाहिर नहीं हुई, लेकिन पता चला है कि वो वजारत खारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान से 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं और उसने उन्हें कोई मंसूबा भी दिया है। खजाने के सिलसिले में हुकूमत इस मंसूबे की बिना पर उनकी मौत को कत्ल करार दे रही है, सियाहपोश ने जवाब दिया। बॉस खामोश हो गया। इस मंसूबे की तफसीलात का इल्म हुआ है? बॉस ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तफसीलात का इल्म नहीं हुआ। हुकूमत उसे टॉप सीक्रेट रख रही है, सियाहपोश ने जवाब दिया। जितनी जल्दी हो सके इस मंसूबे की तफसीलात का इल्म होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कर्नल वास्ती ने क्या इंकशाफ किए हैं, बॉस ने कहा। ओके बॉस, सियाहपोश ने मुरबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, बॉस ने कहा और सियाहपोश सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। बॉस चंद लम्हे तो खामोश रहा, फिर उसने पास पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही सिलसिला मिल गया। गोल्डमैन स्पीकिंग, बॉस ने बड़े रौबदार लहजे में कहा। यस बॉस, मार्टिन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से मार्टिन की मुतमाना आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? बॉस ने पूछा। बॉस, उन्होंने यहाँ की एक कोठी राना हाउस में एक नेगरो को दरियाफ्त किया है और फिर वो उस कोठी में दाखिल हुए। नेगरो ने उनमें से एक को जख्मी कर दिया, लेकिन फिर वो उनके साथ अपनी मर्जी से चला गया। इस वक्त वो क्लेटन रोड की कोठी नंबर 115 में मौजूद है। वो नेगरो भी वहीं है। फिर वहाँ एक मुकामी नौजवान भी पहुँचा है। वो सब अंदर बातें कर रहे थे, मार्टिन ने कहा। तुमने मालूम किया कि वो क्या बातें कर रहे हैं? गोल्डमैन ने पूछा। मैंने कोठी में दाखिल होने की बेहद कोशिश की, मगर अंदर दाखिल नहीं हो सका, मार्टिन ने लरसती हुई आवाज़ में जवाब दिया। मार्टिन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गोल्डमैन के लहजे में सांप जैसी फंकार थी। सर, मैं मार्टिन हकला गया। वो बात भी पूरी ना कर सका। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए कि उनके दरमियान क्या क्या बातें हो रही हैं, गोल्डमैन ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओके सर, मैं अभी अंदर जाता हूँ और हर कीमत पर आपको रिपोर्ट पेश करूँगा, मार्टिन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, गोल्डमैन ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर वो उठा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। पोर्श में मौजूद कार का दरवाज़ा खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर उसकी कार तेज़ रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ने लगी। जल्द ही वो क्लेटन रोड पर पहुंच गया। कोठी नंबर 115 से काफ़ी दूर उसने कार एक दरख्त के नीचे रोकी और फिर उतरकर कोठी की तरफ बढ़ गया। वो बिल्कुल गैर मुतल्लकाना अंदाज में कोठी के सामने से गुजर गया। कोठी का फाटक बंद था, अंदर खामोशी तारी थी। वैसे सामने गैलरी में एक नेगरो की मौजूदगी को वो नज़रअंदाज ना कर सका। काफ़ी दूर जाकर वो एक छोटी सी गली से होता हुआ कोठी की पुश्त की तरफ आ निकला। उसने दूर ही से कोठी की पुश्ती दीवार के करीब एक नेगरो को देख लिया। वाकई इस कोठी पर सख्त पेरा था, लेकिन मार्टिन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब है वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो चुका है। वो अब रुककर नेगरो को अपने ऊपर शक का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए लापरवाही से उसके पास से गुजरता चला गया। नेगरो ने उसे बड़े गौर से देखा, लेकिन कोई हरकत नहीं की और वो वहाँ से गुजरकर एक और गली से होता हुआ दोबारा सड़क पर पहुँच गया। वो अब सोच रहा था कि क्या उसे कोठी के अंदर दाखिल होना चाहिए या नहीं। ये ठीक था कि मार्टिन कोठी के अंदर पहुँच चुका है, लेकिन अब यहाँ की सूरत हाल देखकर उसे अंदाज़ा हो चुका था कि मामला उसकी उम्मीदों से ज़्यादा खतरनाक है। मार्टिन वाकई सख्त खतरे में था और वो उनकी गुफ्तगू हर सूरत में सुनना चाहता था। चुनाचे उसने कोठी के अंदर दाखिल होने का फैसला कर लिया। उसके लिए उसने कोठी के साथ वाली कोठी के अंदर दाखिल होने का इरादा किया और फिर वो बराबर वाली कोठी में दाखिल हुआ। दोनों कोठियों की दरमियानी दीवार मुश्तरका थी। जिस कोठी में वो दाखिल हुआ था वहाँ बाहर कोई आदमी मौजूद नहीं था, इसलिए वो खामोशी से दीवार फांद गया। इमरान ने कार क्लेटन रोड की कोठी नंबर 115 के गेट पर जाकर रोकी। फाटक बंद था। उसने 2 बार हारन दिया तो फाटक की छोटी खिड़की खुली और फिर जोसेफ की शक्ल नजर आई।
फाटक खोलो शबेदार की औलाद, इमरान ने कार की खिड़की से सर निकाल कर कहा, और दूसरे लम्हे फाटक बेआवाज़ खुलता चला गया। इमरान कार अंदर ले गया। जोसेफ फाटक बंद करके उसके पीछे चला आया। इमरान ने कार पोर्च में जाकर रोकी और फिर नीचे उतर आया। बरामदे में एक लंबा तड़ंगा सडोल जिस्म वाला हबशी मौजूद था। गो उसके जिस्म पर सूट मौजूद था, लेकिन पहली नज़र में साफ मालूम होता था कि ये तकलीफ उसे बहुत गिरा गुजर रहा है। उसकी आंखों में वहशत की चमक नुमाया थी। उसने इमरान को देखते ही अटक अटक कर कहा, एक बार फिर कहो दोस्त, आज पहली बार अपना सही नाम सुना है। इमरान उसे भी छेड़ने से बाज ना आया, लेकिन हबशी खामोश रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो इमरान की बात समझ ही ना सका हो। इतने में जोसेफ लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ करीब पहुंच गया। बॉस, आप ग्रेट हैं, जोसेफ ने खुशी से चीखते हुए कहा। जोसेफ 5 तो डन फौरन, इमरान ने संजीदगी से कहा, और जोसेफ के चेहरे पर जर्दी छा गई। बॉस फॉर गॉड, जोसेफ की सारी खुशी खाक में मिल गई। उसे शायद अपने हमवतनों के सामने ये सज़ा गिरा गुजर रही थी। अच्छा, माफ़ किया, अब बताओ चक्कर क्या है। इमरान भी शायद मूड में था, इसलिए उसने फ़ौरन माफ़ी दे दी। बॉस बॉस, गुड बॉस, थैंक यू बॉस। जोसेफ एकदम खुश हो गया। बेपनाह खुशी के इजहार के लिए शायद उसे कोई फिक्रा नहीं सूझ रहा था। इतने में कोठी के अंदर से एक लहीम शहीम हबशी बाहर निकल आया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। हेलो मिस्टर इमरान, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने तकलीफ़ फरमाई, नेगरों ने बड़ी फंसी अंग्रेजी में कहा। तकलीफ़ यानी मुझे तकलीफ़ हुई? ओह, फिर तो मुझे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, कहीं तकलीफ़ बढ़ ना जाए, वरना मैं बेबौत मारा जाऊंगा। इमरान एकदम घबरा गया, जैसे वाकई वो बेपनाह तकलीफ़ महसूस कर रहा हो। नेगरों के चेहरे पर ताज्जुब के बेपनाह आसार फैल गए। वो शायद इमरान के टाइप को ना समझ सका था। मगर मैंने तो इखलाकन कहा था, वरना, उसने भौंकला कर कहा। इखलाकी तकलीफ? ओह, ये तो मामला बहुत सीरियस है। इखलाकी तकलीफ तो आदमी को बदइखलाक कर देती है। ओह मेरे खुदा, जोसेफ सरकुंडों पर मंडलाने वाली रूह, तेरे सर पर तबला बजाए तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। इमरान की अदाकारी बेदाग थी। बॉस, मेरी बात सुनिए, मजाक न कीजिए, बड़ा सीरियस मामला है। जोसेफ ने इमरान के बेवक्त मजाक से घबरा कर कहा। अरे मुझे इखलाकी तकलीफ हो रही है और तू कह रहा है कि मजाक कर रहा हूँ? पूछ लो अपने भाई से, वही तो कह रहे हैं। इमरान ने जोसेफ पर आंखें निकाली। आप चलिए अंदर, मुझसे गलती हुई, मुझे वाकई तकलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। नेगरों ने जान छुड़ाने के लिए कहा। अच्छा चलो, गलती हो गई तब ठीक है, इंसान गलती का पुतला है। इमरान ने फराग दिली से माफ़ कर दिया। अब वो भी बोरियत महसूस करने लगा था। जोसेफ और नेगरो इमरान को लेकर अंदर कमरे में आ गए। तशरीफ़ रखिए जनाब, नेगरों ने बड़े मुदमाना लहजे में इमरान से बैठने के लिए कहा। इमरान खामोशी से बैठ गया। ये कोठी का ड्राइंग रूम था। क्या किस्सा है जोसेफ? इमरान ने बड़ी संजीदगी से पूछा। बॉस, इनका नाम चोगाशे है। ये अफ्रीका के वस्त में घने जंगलों के अंदर रहने वाले एक वहशी कबीले अनकाना के सरदार हैं। अनकाना कबीला आदमखोर है और ये कबीला अपनी दहशत और बर्बरियत के लिए पूरे अफ्रीका में मशहूर है। जोसेफ ने कहा। अरे बाप रे, आदमखोर भाई, मुझे तो माफ़ कर दो, मेरा गोश्त सख्त कड़वा है, बस जायका है। इमरान ने लरसते हुए चोगाशे की तरफ देखते हुए कहा, और चोगाशे बेइख्तियार हंस पड़ा। वैसे उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे उसे उलझन हो रही हो कि जिस आदमी की जोसेफ ने इतनी तारीफें की थी, क्या ये शख्स वाकई ही ऐसा है? इमरान के चेहरे पर हिमाकतों की दबीज तेज छाई हुई थी और इस वक्त तो खौफ से उसका पूरा जिस्म लरज रहा था। बॉस फरगाड, संजीदगी से बात सुन लो, इंतहाई अहम मसला है। जोसेफ इमरान की अदाकारी से झंझरा गया। वो चोगाशे की हालत समझ रहा था और उसे सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। वैसे वो उन्हें इमरान के मस्खरापन के मुतालिक काफ़ी कुछ बता चुका था। मगर जोसेफ आदमखोर, बाप रे बाप, इमरान ने खौफजदा नज़रों से जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। मोसियो चोगाशे आदमखोर नहीं है बॉस, इसलिए आप खौफजदा होने की अदाकारी ख़त्म कर दें, जोसेफ ने जवाब दिया। अच्छा चलो, खुशी हुई सुनकर। इमरान ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली, जैसे उसकी जान बच गई हो। मोसियो चोगाशे के वालिद जब सरदार थे तो एक पादरी वहाँ इत्तेफाक से जा पहुँचा। उनका कबीला अपनी रिवायात के मुताबिक उन्हें अनकाना दीवारी की भीड़ चढ़ाने लगा, लेकिन उसकी खुशकिस्मती से उस दिन शदीद तूफान आ गया और जंगल को आग लग गई। ये कबीला आग से बेहद डरता है, इसलिए कबीले ने उस पादरी को देवताओं का मंजूर नज़र समझकर छोड़ दिया और वो पादरी वहीं रह पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसने मोसियो चोगाशे के वालिद को तहजीब और इंसानियत का दर्स देना शुरू कर दिया। मोसियो चोगाशे के वालिद बेहद समझदार इंसान थे। उन पर पादरी के ताल्लुकात का अच्छा असर हुआ
पादरी जब वापस जाने लगा तो उसके बेहद इसरार पर मोहसियो चोगाशे के वालिद ने मोहसियो चोगाशे को उनके साथ तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। इस तरह मोहसियो चोगाशे ने वहशी कबीले के सरदार होने के बावजूद महज़िब माशरे में परवरिश पाई। 1 साल पहले इन्हें इत्तला मिली कि उनके वालिद फौत हो गए हैं और सरदारी पर उनके चचा ने कब्जा कर लिया है और उनके ख़ानदान पर जुल्म ढा रहा है। ये वापस गए लेकिन वहाँ के हालात बदल चुके थे। कबीला पहले से ज़्यादा वहशी और आदमखोर हो चुका था, लेकिन इसके सरदार बदल चुके थे। वहाँ सफ़ेद फार्म घुस आए थे। उन्होंने चंद शोबदे दिखलाकर कबीले को मरूब कर लिया था। उनका चचा उनके हाथ में कठपुतली बन चुका था। असली सरदार वही सफ़ेद फार्म थे। चूँकि अब मोहसियो चोगाशे असल सरदार नहीं थे, इसलिए पहले पहल तो उन्हें हाथों हाथ लिया गया, लेकिन एक रात उन्होंने वहाँ के सफ़ेद फार्मों की गुफ्तगू सुन ली। उससे उन पर यह ज़ात मुनकशिफ हुआ कि वहाँ किसी जगह अनकाना कबीले का आबाई ख़जाना मदफून है। जिस जगह उनका आबाई ख़जाना मदफून है वहाँ यूरेनियम की दखायर हैं। ये सफ़ेद फार्म वहाँ से यूरेनियम निकालना चाहते हैं और उन्होंने वहाँ मशीनरी भी खुफिया तौर पर फिट कर ली है। उसके साथ ही चौंका उन्हें मोहसिया चोगाशे से ख़तरा था। ये पढ़े लिखे हैं, ये यूरेनियम के बारे में जानते होंगे, तो वो उन्हें जान से मारने की साजिश कर रहे थे। ये वहाँ से रोपोश हो गए, लेकिन सफ़ेद फार्मों के नुमाइंदे उनके पीछे लगे रहे। अब आप छुपते छुपाते यहाँ पहुँच गए, लेकिन वो लोग उनके पीछे यहाँ तक पहुँच गए हैं। इन पर 2-3 बार कातिलाना हमला हो चुका है। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। हमारा कबीला चौंके उनके कबीले का हमसाया और दोस्त था, इसलिए मोहसियो चोगाशे और मैं बचपन के साथी और दोस्त हैं। और फिर मोहसियो चोगाशे पादरी के साथ चले गए और अब मैं भी वहाँ से निकलकर महज़िब माशरे में पहुँच गया। इसलिए जो ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, ये रात को मुझे मिलने के लिए आए। मैंने उन्हें कुछ और समझकर उन पर गोली चला दी, लेकिन फिर पहचान लेने के बाद उनके साथ चला आया। अब ये आपसे मदद चाहते हैं। मैंने इनसे आपकी तरफ से वादा कर लिया है। जोसेफ मुकम्मल रिपोर्ट देने के बाद खामोश हो गया। कैसी मदद? इमरान जो ये राम कहानी सुन रहा था फ़ौरन बोला, क्योंकि उसकी समझ में ये बात नहीं आई थी कि इस सारे किस्से में उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ गई है। मैं बताता हूँ मोहसियो इमरान, मैं चाहता हूँ कि अपने कबीले को महज़िब और तहज़ीब याफ्ता बनाऊँ, उन्हें इंसानियत का दर्स दूँ, लेकिन ये सफ़ेद फार्म मुझे वहाँ ठहरने नहीं देते। वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं ताकि कबीला बदस्तूर वहशी और आदमखोर रहे, ताकि कोई और पार्टी यूरेनियम और उस ख़जाने के लिए उधर का रुख न करे और वो इत्मीनान से यूरेनियम वहाँ से निकालते रहें। अब वो मुझे हर कीमत पर कत्ल करना चाहते हैं। आप चाहते होंगे। इमरान ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। जोसेफ और चोगाशे हैरत से उसे देखने लगे। दूसरे लम्हे इमरान ने झपट कर साइड के दरवाजे को झटके से खोल दिया। एक सफ़ेद फार्म अंदर आ गिरा। वो शायद उस दरवाजे के साथ कान लगाए बातें सुन रहा था। अचानक झटके की वजह से वो समझ ना सका। जोसेफ और चोगाशे हैरत ज़दा रह गए। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई शख्स उनके नज़दीक खड़ा उनकी बातें सुन रहा होगा। गैर मुल्की अंदर गिरते ही फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। जोसेफ, तुम्हारे बाजुओं को जंग लग चुका है शायद। इमरान ने हाक लगाई और जोसेफ जो शद्दुदर खड़ा गैर मुल्की को देख रहा था, इमरान की बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई। दूसरे लम्हे वो झपट कर गैर मुल्की के मुकाबले आ गया। तैयार हो जाओ सफ़ेद कुत्ते, आज मैं बॉस को अपने जौहर दिखाता हूँ। जोसेफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सुनो मोहसियो चोगाशे, हम दोनों बैठकर गप्पे मारें, इमरान ने चोगाशे से मुखातिब होकर कहा और चोगाशे चौंक पड़ा। उधर जोसेफ और गैर मुल्की आमने सामने खड़े एक दूसरे को कीना तोज नज़रों से देख रहे थे। दूसरे लम्हे जोसेफ ने फ्लाइंग की गैर मुल्की के सीने पर मारी, लेकिन गैर मुल्की बहुत फुर्तीला था। वो इंतहाई तेज़ी से उछलकर एक तरफ हो गया और जोसेफ उड़ता हुआ सामने दीवार के करीब जा गिरा। दूसरे लम्हे गैर मुल्की ने उस पर छलांग लगा दी। वो सीधा जोसेफ से टकराया, मगर जोसेफ का गुस्सा अब अपनी आखिरी सतह को छू रहा था। चोगाशे और इमरान के सामने उसकी ज़बरदस्त तौहीन हुई थी। जोसेफ ने उसे हकीर खिलौने की तरह दूसरी तरफ उछाल दिया। अब वो दोनों एक बार फिर आमने सामने थे। जोसेफ, मैं आंखें बंद किए बैठा हूँ, बेफिक्र रहो, इमरान जो सोफे पर बैठा था बोल पड़ा। और फिर जोसेफ ने अचानक पैंतरा बदला और गैर मुल्की तरह से कमरा गूंज उठा। जोसेफ ने बड़ा खूबसूरत डॉज दिया था। एक ज़ोरदार लेफ्ट हुक गैर मुल्की के जबड़े को सहला चुका था और जोसेफ पर दीवानगी का दौरा पड़ गया। गैर मुल्की ने बचने की बेहद कोशिश की थी, मगर जोसेफ के पुरजोर हमलों ने उसे चंद लम्हों में बेदम कर दिया था। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसकी एक आंख अपनी जगह छोड़ चुकी थी। जोसेफ तो बिजली बना हुआ था और फिर एक जोरदार मुक्के ने मुकाबिल को 2 फीट ऊंचा उछाल दिया। फिर वह मुर्दा छुपकली की तरह फर्श पर गिरा और बेहिस्सो हरकत हो गया। जोसेफ ने बूट की जोरदार ठोकर उसके जबड़े पर रसीद की। बस बस जोसेफ, खेल खत्म।
इमरान ने जोसेफ को रोका और जोसेफ ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका। वहशत और गुस्से की इंतहा से उसका स्याह चेहरा मसीज गया हो गया था। वो सोफे पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। इमरान ने उठकर दरवाज़ा बोल्ड किया और फिर दोबारा सोफे पर आकर बैठ गया। चौगाशे खामोश बैठा ये सब तमाशा देख रहा था। हाँ तो मोसियो चौगाशे, आप क्या चाहते हैं? इमरान ने उस गैर मुल्की को यूं नज़रअंदाज कर दिया जैसे उसका वजूद ही ना हो। मगर ये आदमी, चौगाशे ने उस गैर मुल्की की तरफ देखते हुए कहा, इसे छोड़ो, मुझे कमज़ोर आदमी से कोई हमदर्दी नहीं। इमरान ने संजीदगी से कहा और चौगाशे का चेहरा स्याह हो गया। उसने शायद इमरान के फिक्रे को अपने ऊपर चोट समझा था। ऐसी कोई बात नहीं है मोसियो इमरान, मैं अनकाना कबीले का सरदार हूँ, मैंने जानबूझकर इस लड़ाई में दखल नहीं दिया। चौगाशे बोला। ओहो, आप गलत समझे हैं, आपके मुतालिक नहीं कह रहा था। इमरान ने संजीदगी से कहा, जोसेफ तुम बाहर जाकर खुद निगरानी करो, हो सकता है इसका कोई और साथी भी हो। इमरान ने जोसेफ को हुक्म दिया और जोसेफ खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अब बतलाइए, लेकिन ये याद रखिए कि मेरा वक्त बहुत कीमती है। इमरान इस खवा मखवा की चक्करबाजी से बोर हो चुका था। मैं चाहता हूँ कि मोसियो इमरान के आप इन सफ़ेद फामों को वहाँ से भगा दें और मैं कबीले का सरदार बन जाऊँ। चौगाशे ने कहा, लेकिन मुझे क्या तकलीफ़ हुई कि मैं इस चक्कर में फंसूँ? इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, आप वो यूरेनियम वहाँ से निकालकर अपने मुल्क में ले आए और उसके साथ ही मैं आबाई ख़जाने से भी आपको हिस्सा दूंगा, जो अरबों डॉलर का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी। चौगाशे ने संजीदगी से जवाब दिया, मगर मैं तो कलंदर आदमी हूँ, मुझे अरबों डॉलर से क्या ताल्लुक? जो अल्लाह देता है मैं खाता हूँ। रहा यूरेनियम तो मेरे मुल्क में इसका क्या अचार डालना है? इमरान ने नागवारी से कहा, बहरहाल सोच लें, ये मेरी आखिरी ऑफ़र है, मेरे पास उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चौगाशे ने मायूसी से जवाब दिया, अच्छा बेहतर है, मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इमरान ने जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ, मगर उसी लम्हे एक शुला सा लपका और चौगाशे के हलक से ज़ोरदार चीख बुलंद हुई और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से निकली हुई गोली उसकी कमर में घुस गई थी। इमरान फुर्ती से मुड़ा और फिर उसे सामने वाले रोशनदान से एक साए की झलक सी महसूस हुई। उसने झपट कर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ लपका और फिर एक गोली उसके कान के करीब से होती हुई गुजर गई। मैं इमरान हूँ, चौगाशे को कत्ल कर दिया गया है, दौड़ो, कातिल ऊपर छत पर है। इमरान ने चीख कर कहा और दूसरे लम्हे जोसेफ की हैरत भरी आवाज़ आई। फिर जोसेफ चीख कर अफ्रीकी ज़बान में बोलने लगा। शायद वो दूसरे नेगरों को सूरत हाल बता रहा था। फिर पूरी कोठी में भगदड़ मच गई। जोसेफ लपक कर इमरान के पीछे भागा और फिर वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। जल्दी वो दोनों छत पर पहुंच गए, मगर उसी लम्हे उन्हें बाएं भाग में गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर जैसे ही उन्होंने छत की मुंडेर से झांका, एक साया उनके सामने ही बंदर की तरह दीवार की दूसरी तरफ कूदता दिखाई दिया। इमरान ने फुर्ती से फायर किया, फायर खाली किया और वो साया बच गया था। चलो नीचे चलें। इमरान ने रिवॉल्वर जेब में डाला और हाथ झाड़ता हुआ वापस मुड़ गया। जोसेफ उसके पीछे था। कमरे में चौगाशे की लाश पड़ी हुई थी। उसके जिस्म से खून बहकर इर्द गिर्द फैल चुका था। अब जन्नत में हूरों का सरदार ही बनेगा, यहाँ के काम का तो नहीं रहा। इमरान ने अफसुदा लहजे में कहा। चंद लम्हों बाद 3 नेगरों भागते हुए अंदर दाखिल हुए और फिर एक झटके से रुक गए। मैं जा रहा हूँ जोसेफ, तुम यहाँ से फारिग हो और फ्लैट पर आ जाना, इमरान ने जोसेफ से कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकल आया। चंद लम्हों बाद उसकी कार वापस फ्लैट की तरफ दौड़ रही थी, मगर उसके जहन में अनकाना कबीला और यूरेनियम घूम रहा था। रहमानी अपने कमरे में एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। सर, आपको साहब याद फरमा रहे हैं, चपड़ासी ने कमरे में दाखिल होकर बड़े मुदबाना लहजे में कहा। अच्छा, रहमानी ने फाइल से सर उठाकर जवाब दिया और चपड़ासी बाहर निकल गया। रहमानी ने ज़ेरे मुताल्ला फाइल को मेज़ की दराज में रखा, दराज को मुकफिल किया और फिर कमरे पर एक तायराना नज़र डालता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर बैठा हुआ चपड़ासी मुदबाना तौर पर उठ खड़ा हुआ। रहमानी सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर जैसे ही वो एक मोड़ मुड़ा, चपड़ासी जो अभी वहीं खड़ा था बर्फ जैसी तेज़ी से कमरे में दाखिल हो गया। उसने अंदर दाखिल होकर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, फिर वो लपक कर मिस्टर रहमानी की ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ा। उसने मेज़ की टाप के अंदर लगा हुआ सुर्ख बटन ऑफ कर दिया और फिर इंतहाई तेज़ी से एक दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजे पर लगे हुए हैंडल को उसने 2-3 बार मखसूस तरीके से मरोड़ा। जेब से एक चाबी निकालकर उस हैंडल के नीचे बने हुए सुराख में डाली। दोबारा उसे घुमाते ही एक हल्की सी खटक की आवाज़ आई और फिर हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर एक काफ़ी बड़ा हॉल था जिसमें अलमारियां ही अलमारियां बनी हुई थीं। हर अलमारी पर सुर्ख रंग के सिर्फ नंबर पड़े हुए थे। चपड़ासी 20 नंबर की अलमारी की तरफ बढ़ा
اور پھر اس نے الماری کی سائڈ میں ایک جگہ کو اپنے انگوٹھے سے دبایا، پھر جیب سے وہی چابی نکال کر اس کے آٹومیٹک تالے میں ڈال دی۔ جلد ہی الماری کھل گئی۔ الماری میں موٹی موٹی فائلیں بڑی ترتیب سے چنی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سرسبز رنگ کی فائل نکالی، فائل کھول کر دیکھی، اس میں 10-12 کاغذ تھے۔ اس نے تیزی سے وہ کاغذ اس میں سے کھینچ لیے اور فائل دوبارہ اندر رکھ کر الماری بند کر دی، تالا بند کیا اور دوبارہ اسی جگہ کو انگوٹھے سے دبا دیا۔ تقریباً بھاگتا ہوا وہ دوبارہ دروازے کے پاس آیا، باہر نکل کر اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا۔ جیب سے چابی نکال کر اس نے مخصوص انداز میں گھمائی، ہلکی سی کھٹک کی آواز سے تالا بند ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے میز کے ٹاپ کے نیچے لگا ہوا بٹن آن کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس سارے عمل میں اسے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے ہوں گے۔ اس نے ہر کام بے حد پھرتی اور تیزی سے کیا تھا۔ باہر نکل کر اس نے اطمینان کا ایک سانس لیا۔ برآمدہ خالی تھا۔ اس نے جیب سے وہ کاغذ نکالے اور پھر چابی بھی، دونوں قریب ہی لٹکی ہوئی رسی ڈالنے کی ٹوکری میں ڈال دیے اور خود دروازے کے قریب پڑے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے موڑ موڑ کر رحمانی صاحب بھی واپس آتے نظر آئے۔ رحمانی صاحب کو قریب آتا دیکھ کر وہ مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا اور رحمانی صاحب سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے پردہ چھوڑ دیا اور دوبارہ اسٹول پر بیٹھ گیا۔ پھر ایک جمعدار برآمدے میں نظر آیا۔ اس کے پاس ردی اکٹھا کرنے کا خاصا بڑا بیگ تھا۔ برآمدے میں لگی ہوئی ردی کی ٹوکریوں سے وہ کاغذ نکال کر اس بیگ میں ڈال کر جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب آیا اس نے چپڑاسی کو بغور دیکھا اور چپڑاسی نے اسے آنکھ مار دی۔ وہ مسکراتا ہوا اس ردی کی ٹوکری کی طرف بڑھ گیا جس میں چپڑاسی نے وہ کاغذات اور چابی ڈالی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ٹوکری سے وہ کاغذات اور چابی نکال دی۔ ان دونوں چیزوں کو بجائے بیگ میں ڈالنے کے اس نے اپنی جیبوں میں ڈال دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جلدی وہ نظروں سے اجھل ہو گیا۔ چپڑاسی دوبارہ اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے گہرے اثرات تھے۔ اسی لمحے دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ فائل دوسرے آفس میں دے آؤ، رحمانی صاحب نے ایک فائل اور رسید بک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے وہ فائل اور دستخط والی کتاب اٹھائی اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ مختلف برآمدوں سے گزر رہا تھا۔ پھر ایک موڑ موڑ کر وہ صدر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں دروازے پر موجود مسلح سپاہی اس جمعدار کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا جو ردی اکٹھا کرتا پھر رہا تھا۔ ایک ایک کاغذ بغور دیکھا جا رہا تھا۔ جمعدار خاموشی سے کھڑا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر سپاہی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کہاں جا رہے ہو سراج؟ سپاہی نے چپڑاسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ فائل دوسرے آفس میں دینی ہے، سراج نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سپاہی نے ساتھ پڑے ہوئے رجسٹر پر اس کا نام اور وقت کا اندراج کیا۔ فائل دیکھ کر اس نے نمبر درج کیے اور گیٹ کھول دیا۔ کیا دیکھ رہے ہو سنتری جی؟ جانے بھی دو، ردی کاغذات ہیں۔ سراج چپڑاسی نے مسکراتے ہوئے جمعدار کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کریں بھائی، ضابطے کی کارروائی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ اچھا جاؤ تم، اس نے سراج کو جواب دے کر جمعدار سے کہا اور جمعدار بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دونوں اکٹھے ہی گیٹ سے باہر نکلے اور پھر دائیں طرف مڑ گئے۔ جلدی چھٹکارا ہو گیا؟ جمعدار نے انگریزی میں پوچھا۔ ہاں، اتفاق سے رحمانی نے ایک فائل دوسرے آفس کو بھجوا دی ہے، چپڑاسی نے انگریزی میں جواب دیا۔ اب وہ آفس سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ پھر ایک سیاہ رنگ کی کار ان کے قریب آ کر رکی۔ کام ہو گیا برنارڈ؟ ڈرائیور جو غیر ملکی تھا نے چپڑاسی سے پوچھا۔ ہاں، چپڑاسی نے جسے برنارڈ کے نام سے پکارا گیا تھا جواب دیا۔ بیٹھو، ڈرائیور نے کہا اور پھر کار کا پچھلا دروازہ کھول کر چپڑاسی اور جمعدار دونوں اندر گھس گئے اور کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران جب فلیٹ میں داخل ہوا تو سامنے ہی ڈرائنگ روم میں فیاض کو بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ ہیلو سپر فیاض، بڑے دنوں بعد نظر آئے۔ میں بھی آج سوچ رہا تھا کہ تمہارے پاس آؤں۔ یار کیا کروں، بڑا قرض چڑھ گیا ہے، بال بال سود خوروں کے قرضے میں جکڑا ہوا ہے اور اب وہ روزانہ دروازے پر آ کر بیٹھتا ہے۔ عمران نے قریب پہنچ کر زبردستی مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی میں آتا ہوں تم قرضے کی بھیروئیاں سنانی شروع کر دیتے ہو۔ کیا میں نے بینک کھولا ہوا ہے کہ ہر بار تمہیں ایک رقم دیتا رہوں؟ فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اگر بھیروئیاں پسند نہیں تو ٹھمری، راگ ملہار، دیپک، راگ دارا، جو کچھ کہو سنا سکتا ہوں، البتہ وہ سود خوروں سے۔ عمران نے مسکین سے صورت بناتے ہوئے کہا۔ جہنم میں جائے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، میرے لیے تو تم خود سود خور بنے ہوئے ہو۔ فیاض بھی اکڑ گیا۔ سلیمان، ارے او سلیمان! عمران نے سلیمان کو زور زور سے پکارنا شروع کیا اور خلاف معمول جلد ہی سلیمان کی صورت نظر آ گئی۔
کیا بات ہے صاحب، نہ دودھ ہے نہ پتی نہ چینی، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے چائے نہیں بن سکتی؟ سلیمان نے آتے ہی تیزی سے اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ ابے سلیمان، وہ جو 5000 روپیہ قرض ہے نا، وہ اپنے سپر فیاض صاحب ادا کر رہے ہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ غیب سے قرضہ اتارنے کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیں گے۔ عمران نے سلیمان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو، فیاض نے اس کی بات کاٹنی چاہی، اب چائے بھی لے آ، اب یہ سچ مچ کے فرشتے تو نہیں ہیں جو چائے نہیں پیتے، آب کوثر پر ہی گزارا کر لیں گے۔ عمران نے فیاض کی بات کاٹ کر کہا۔ ابھی لایا صاحب، سلیمان نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ تم دونوں پکے کمینے ہو، اب کہاں سے چائے پتی اور دودھ آ گیا؟ فیاض بے بسی سے ہنس پڑا۔ صاحب، فرشتوں کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر تیزی سے مڑ گیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ فیاض، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ واقعی قرضہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، عمران نے کھیسی نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن میں کب تمہیں رقم دے رہا ہوں؟ تنخواہ سے میرا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، فیاض نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گولڈن کلب کے تہخانے سے آنے والی رقم کون سی تجوری میں رکھتے ہو فیاض دی گریٹ؟ عمران نے بڑے رازدارہ انداز میں پوچھا اور فیاض اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ والوں سے کچھ چھپا نہیں رہتا بیٹا، عمران نے بڑے بزرگانہ انداز میں جواب دیا، اور فیاض نے پھرتی سے جیب سے بھاری بٹوا نکالا اور پھر 100 کے نوٹ عمران کے سامنے ڈال دیے۔ تم بے حد خطرناک آدمی ہو، اب تمہیں ہٹکڑیاں لگانی ہی پڑیں گی، اس نے بٹوا جیب میں واپس رکھتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ فیاض صاحب، سمجھ لو میں تو گولڈن کلب کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں، عمران نے نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض جھینپ گیا۔ اسی وقت سلیمان چائے کی ٹرے لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ نوٹ لو، وہ جو سود خور آئے نا تو اس کی ناک پر دے مارنا، عمران نے وہ نوٹ سلیمان کو دیتے ہوئے کہا، اور سلیمان نے لاپرواہی سے نوٹ لے کر جیب میں ڈال دیے۔ فیاض بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ سلیمان کے واپس جانے کے بعد عمران نے چائے کی 2 پیالیاں بنائیں اور ایک پیالی فیاض کے سامنے رکھ دی۔ ہاں اب بتلاؤ فیاض کیسی گزر رہی ہے آج کل؟ عمران نے چائے کی پیالی سے چسکی لیتے ہوئے کہا۔ تم کرنل واسطی کو جانتے ہو؟ فیاض فوراً موضوع پر آ گیا۔ کون کرنل واسطی؟ جو بازار میں سرمائے ہیرا پھیری بیچا کرتا تھا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ بکو مت، تم کرنل واسطی کو ضرور جانتے ہوگے، جو مشہور شکاری اور سیاح ہے، فیاض نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ ابے تو کیا ہو گیا اسے؟ کیا اس نے 4 انچ کا شیر شکار کر لیا یا کوئی نیا برہ اعظم دریافت کر لیا؟ عمران نے جواب دیا۔ وہ قتل ہو گیا ہے، فیاض نے جیسے زوردار انکشاف کیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، خدا بخشے بڑا نیک آدمی تھا، سارے شہر میں اس نے کنویں، سرائیں، مسجدیں بنوائی تھیں، مگر ایک بات ہے، اس کے بنائے ہوئے کنووں سے پانی آج تک نکلا ہی نہیں۔ سراؤں کا کرایہ بہت زیادہ چارج کرتا تھا، اور مسجدوں کا تو تم جانتے ہو آج کل کیا حال ہے۔ عمران کی باتوں کا چرخہ چل پڑا۔ تم بات تو سنتے ہی نہیں، اپنی بھیروئیاں شروع کر دیتے ہو۔ فیاض کا پاڑا چڑھنا شروع ہو گیا۔ کیا بات ہے فیاض، کیا ریڈیو پر تم ملازمت نہیں شروع کر دی؟ بھیروئیاں بڑی یاد آ رہی ہیں آج کل، عمران نے اس لہجے میں پوچھا جیسے ریڈیو میں ملازمت کرنے والوں سے اسے حد درجہ ہمدردی ہو۔ تم سے تو بات کرنا مصیبت ہے، ادھر تمہارے والد بزرگوار پیرے تسمہ پاک کی طرح میری جان سے چپٹے ہوئے ہیں، اب انہوں نے تانے دینے پر کمر باندھ لی ہے، فیاض نے بیداری سے جواب دیا۔ کمر باندھ لی ہے؟ چلو اچھا ہوا، آج کل ان کی کمر کا گھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اب اسمارٹ ہو جائیں گے۔ تم بھی سپر فیاض کمر باندھنا شروع کر دو، بڑی اچھی ورزش ہے، کیا خیال ہے؟ عمران نے اسے مشورہ دے ڈالا۔ تمہاری ایسی کی تیسی، بات سنتے نہیں بکواس کیے جا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کرنل واسطی قتل ہو گیا ہے، اور تمہارے والد نے مجھے برطرفی کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ اگر یہ کیس حل نہ ہوا تو میری نوکری خطرے میں ہے۔ فیاض کا غصہ اب آخری ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ کتنے وولٹ کا خطرہ ہے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اور فیاض کے منہ سے غصے سے جھاگ نکل پڑی۔ میں تم سے سمجھ لوں گا، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر میں نے تمہیں ہٹکڑیاں نہ لگائیں تو میرا نام فیاض نہیں۔ فیاض غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، علم نجوم کے لحاظ سے تمہارا نام منحوس ہے، بے شک کسی نجومی سے پوچھ لینا، 1.25 روپیہ مشورہ فیس لے گا۔ عمران نے اسے مزید بانس پر چڑھا دیا۔ شٹ اپ، فیاض غصے سے دھاڑا اور پھر پیر پٹکتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ صاحب آج چائے مہنگی نہیں پڑی؟ سلیمان اس کے جاتے ہی اندر داخل ہوا۔ بھاگ جاؤ، تم نے اسے پتہ نہیں کیسی چائے پلا دی ہے، اس کی جگر کی گرمی بڑھ گئی تھی، میرا بڑا اچھا دوست تھا، وقت کے وقت کام آتا تھا، خدا بخشے، عمران نے بڑی بے بسی سے کہا، اور سلیمان مسکرا دیا۔ ریکارڈ روم میں گہری خاموشی طاری تھی۔
खाली फाइल वहाँ मौजूद सब लोगों का मुंह चिढ़ा रही थी। रहमानी का चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। उसके जहन में लगातार धमाके हो रहे थे। कागजात गुम हैं, कागजात चुराए गए हैं। एक मुहीब चीख उसके कानों से बार बार टकरा रही थी, जैसे वीरान हवेली में चिमगाते की फड़फड़ाहट की आवाज़। उसे तमाम हॉल घूमता हुआ महसूस हो रहा था। मिस्टर रहमानी, ये कैसे हुआ? सर सुल्तान की भारी और गंभीर आवाज़ ने कमरे की खामोशी का तिलस्म तोड़ा। सर, हर चीज़ अपनी जगह ठीक है, मैं क्या बतला सकता हूँ? रहमानी ने थूक निकलते हुए अटक अटक कर जवाब दिया। लेकिन यहाँ होने वाली हर हरकत के आप जिम्मेदार हैं। सर सुल्तान का लहजा बेहद सर था। जी हाँ जनाब, मगर रहमानी हकला कर रह गया। आप कितनी देर कमरे से गायब रहे हैं? सर अब्दुल रहमान ने, जो वहीं मौजूद थे, सवाल किया। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, रहमानी ने जवाब दिया। आप किसके पास गए थे, जबकि आपको मालूम है कि कमरा यूं अकेले छोड़कर जाना ही बहुत बड़ी गलती है? सर अब्दुल रहमान के लहजे में तलवार जैसी काट दी। सर, आज सुबह से टेलीफोन ख़राब था। मैंने शिकायत भी की थी, लेकिन टेलीफोन ठीक नहीं हुआ। सेकंड ऑफिसर जनाब दुर्रानी साहब ने बुलावे पर मैं उनके ऑफिस में गया था। रहमानी ने दुर्रानी की तरफ देखते हुए कहा। सर, एक फ़ाइल के सिलसिले में डिस्कस करना था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था, दुर्रानी ने जवाब दिया। आपका चपरासी कहाँ गया है? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। जी, आधा घंटे पहले मैंने उसे एक सेकंड ऑफिस में एक फ़ाइल देकर भेजा था, मगर वो अभी तक वापस नहीं आया। सेकंड ऑफिस से पता किया गया, मगर वो वहाँ नहीं पहुँचा। गेट पर उसके जाने के बाकायदा इंदराज हैं, रहमानी ने तफसील से जवाब दिया। कितने अरसे से वो आपका मुलाजिम है? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। जी, पिछले 10 साल से, रहमानी ने जवाब दिया। जब आप वापस आए थे तो आपने अलार्म बटन चेक किया था? सर सुल्तान ने पूछा। जी हाँ, वो ऑन था, रहमानी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कागजात बाकायदा साजिश के तहत उड़ाए गए हैं, सर अब्दुल रहमान ने कहा, और हॉल में एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। कागजात की यूं पुरस्कार गुमशुदगी ने वजारत खारजा के ऑफिस में हंगामा बर्पा कर दिया था। सर अब्दुल रहमान ने तकरीबन 20 मिनट पहले फ़ाइल तलब की थी, मगर जब उन्हें रिपोर्ट मिली कि फ़ाइल खाली है, कागजात चुरा लिए गए हैं, तो वो उछल पड़े। फौरी तौर पर सर सुल्तान को इत्तला दी गई, और जिसके नतीजे में इस वक्त रिकॉर्ड रूम में तमाम सरकर्दा ऑफिसर मौजूद थे। रहमानी साहब, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, आपको ज़ेरे हिरासत रखा जाता है, सर सुल्तान ने हुक्म दिया, और रहमानी का चेहरा उतर गया। सर अब्दुल रहमान के पीछे खड़े 2 ऑफिसरों ने आगे बढ़कर रहमानी को दोनों बाजुओं से थामा और उसे लिए कमरे से बाहर निकल गए। सर अब्दुल रहमान, आप इस केस की तफ्तीश हंगामी बुनियादों पर करवाएं और मुझे रिपोर्ट दें, सर सुल्तान ने बड़ी संजीदगी से सर अब्दुल रहमान को कहा, और सर अब्दुल रहमान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर सर सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। उनका जहन अभी तक उन कागजात की पुरस्कार गुमशुदगी में उलझा हुआ था। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठे, मेज़ पर रखे हुए सूफ रंग के टेलीफोन का बजर बजने लगा। सर सुल्तान ने चौंक कर सर उठाया और झपटकर रिसीवर उठा लिया। ये मखसूस टेलीफोन था जिसका कनेक्शन बराह रास्त सदर मुमलिकत से था। हेलो, सुल्तान स्पीकिंग, सर सुल्तान ने संजीदगी से कहा। प्रेसिडेंट साहब से बात करें जनाब। सदर के पीए की आवाज़ आई, और चंद लम्हों बाद सदर मुमलिकत की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई। सदर मुमलिकत के लहजे में बेपनाह वक़ार था। यस सर, सर सुल्तान ने बड़े मुतबाना लहजे में जवाब दिया। मैंने आज शाम कर्नल वास्ती की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए आला सतह की मीटिंग कॉल की है। आप X2 को भी इत्तला दे दें, और वो फ़ाइल लेकर ख़ुद भी पहुंच जाएं। इसके लिए बाकायदा तहरीरी आपको अभी इत्तला पहुंच जाएगी, सदर मुमलिकत ने कहा। थैंक यू सर, मैं X2 को इत्तला कर दूंगा, सर सुल्तान ने जवाब दिया। हाँ, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया था, क्योंकि X2 के लिए तहरीरी दावतनामा अरसाल नहीं करना चाहता, सदर मुमलिकत ने अपनी कॉल की वजह बताते हुए कहा। मगर सर, एक बुरी खबर है, मैं अभी आपको इत्तला करने वाला था। कर्नल वास्ती की फ़ाइल से कागजात अभी अभी गायब कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड ऑफिस का चपरासी भी गायब है, सर सुल्तान ने खबर सुना दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप जानते हैं सर सुल्तान, कर्नल वास्ती की तजवीज़ हमारे लिए कितनी अहम है, सदर मुमलिकत के लहजे में तशवीश नुमाया थी। जी हाँ जनाब, सर अब्दुल रहमान तफ्तीश कर रहे हैं, मगर ज़ाहिरी तफ्तीश से मालूम होता है कि कागजात एक बावकार साजिश के तहत गायब किए गए हैं, सर सुल्तान ने कहा। मगर ज़ाहिरी तफ्तीश से मालूम होता है कि कागजात एक बाकायदा साजिश के तहत गायब किए गए हैं, सर सुल्तान ने कहा। तो इसका मतलब है कोई गैर मुल्की तंजीम यहाँ काम कर रही है, सदर मुमलिकत ने कहा। मालूम तो ऐसा होता है जनाब, सर सुल्तान ने धीमे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मीटिंग बहरहाल होगी, वहाँ मज़ीद इस मामले पर गौर कर लिया जाएगा, सदर मुमलिकत ने फैसला कुन लहजे में कहा। बेहतर जनाब,
सर सुल्तान ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। सर सुल्तान ने भी थके थके अंदाज में रिसीवर रखा और फिर सर पकड़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक बावर्दी चपड़ासी ने उन्हें एक लिफाफा दिया। चपड़ासी के जाने के बाद उन्होंने लिफाफा खोला और हस्बे तवक्का ये मीटिंग का दावतनामा था। वक्त शाम के 6 बजे का था। उन्होंने लिफाफा मेज़ की दराज में रखा और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया। कौन बदतमीज़ है मालूम नहीं, मैं जिन्नात का तस्खीर का वजीफा पढ़ रहा हूँ। दूसरी